Yes, sir. Yes, sir. Business intelligence and analytics, chapter 3. How many of you has some knowledge or some concepts or few understanding on these three important areas: data warehouse, OLAP, and data mining? Anyone has any basic understandings or knowledge on these three important areas? It is very important in MIS field. Even I will share my experiences, how this knowledge actually helped in my project, in decision making. I will share my experience also. But because it is a very generic topic, anyone has any idea what is data warehouse? Anyone has any idea what is data warehouse? Why it is important for any business? স্যার যেখানে ডেটাগুলো অ্যাকচুয়ালি স্টোর করা হয় মানে সব Sir, to store a huge amount of data. Great. আচ্ছা, এটা কি বিজনেসের জন্য কোনো কি ইম্পর্টেন্ট বা এসেনশিয়াল কি মনে হয়? Whether do you think it is very important and essential? তো এখানে হিস্টোরিক্যাল ডাটাও থাকে, মানে পুরনো ডাটাও থাকে, আর যত ধরনের প্রসেস করা ডাটা যেটা বিজনেস জন্য প্রয়োজন সব কিছু স্টোর করা। Very good. So what is OLAP? No idea, sir. OLAP. Okay. It is online analytical process. Okay, so we will discuss. Any idea on data mining? Yes, sir. মানে র ডাটা গুলোকে কালেক্ট করা সব জায়গা থেকে কালেক্ট করাকে ডেটা মাইনিং বলে। Okay, so you have some raw ideas, isn't it? So you know that from the name, actually, you can easily tell it is one kind of warehouse or storage where data actually stored. Online analytical process, actually, from the name, you can guess probably to online, you can actually do some calculation process or analyze. Okay, and data mining, you are absolutely right, actually, to find out the hidden patterns. Okay, so we will actually discuss these three important areas. And actually, I would relate my experiences, how this knowledge actually helped in my business project. Okay, so one by one. Yes, already one of the students, I wanted to know the name of the particular student. Ke bollen je data warehouse is one storage where the historical data actually stored. Oh, Sam. Okay, Sam. Thank you, Sam. You are absolutely right. Now, let's see, read the most comprehensive definition. First of all, yes, it is a physical repository. That means it is a physical warehouse where the relational data are specially organized. Anyone can tell what is relational data? And what are the different types of data? Only relational data can be stored. What is relational data? Anyone has any idea what is relational data? স্যার একটার সাথে আরেকটার মানে কানেক্ট থাকে আর কি, আমরা আরডিবিএমএস পড়েছি যে ওটার মধ্যে। এক্স্যাক্টলি, এন্টিটি Sir, রিলেশন, এরকম কিছু যে একটা ডাটার চেঞ্জের কারণে অন্য ডাটারও অনেকটা ইনফ্লুয়েন্স হয়। ইয়েস, আপনারা যারা আরডিবিএমএস করেছেন, রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজার, অথবা আমার এমআই 305 এ খুব সিম্পল ভাবে আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম মনে আছে, যারা রিলেশনাল ডেটাবেস করেছে তারা জানে যে আসলে এটা রিলেশনাল ডেটাটা কি। এটা এন্টিটির আন্ডারে ডেটা থাকবে, এই এন্টিটি আরেকটার সাথে কানেক্টেড থাকবে, কানেক্টেড। ওকে, টু প্রোভাইড দ্য এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড ক্লিনস ডেটা ইন এ স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফরম্যাট। এটা আরো কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশন এটা হতে পারে, দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস is a collection of integrated, subject-oriented database designed to support the DSS, where each unit of data is non-volatile and relevant to some moment in time. So here, few important terminology you have to understand to know the data warehouse. First of all, integrated. Anyone can tell what is integrated and why it is said that it is an integrated system? Integrated means? Integrated?
Anyone integrated? Anyone? So I know that it is really difficult to actually connect the students in the online class, but I will force the students. Mandatorily, you have to join my class with feedbacks, with answers, okay, with some queries. Anyone integrated, if none of you actually join, I will actually request connected না একটু হচ্ছে না কানেক্টেড না আরো একটু ডিটেইলস প্রবাবলি ইউ আর পার্শিয়ালি রাইট স্যার লিংক টুগেদার স্যার একটা ইউনিক ডাটার মধ্যে সবগুলা ইনফরমেশন কানেক্টেড থাকে আর কি। এক্স্যাক্ট, তার মানে কি এটা না ডেটার মধ্যে না একটা ওয়্যার হাউসের মধ্যে সবকিছু জমা হয়। স্যার জমা হয় স্যার একটা ওয়্যার হাউসের মধ্যে, একটা ওয়্যার হাউসের মধ্যে সকল কিছু। আমি যদি বলি in my warehouse I have 5 functional departments as hypothetically: sales department, marketing department, HR department, accounts department. That means all departments will be integrated in my centrally managed database. তার মানে ডেটাবেজ একটা 5টা ডিপার্টমেন্ট, তাহলে 5টার জন্য কি আলাদা আলাদা ডেটাবেজ হবে না এটা একটাই হবে ওয়্যারহাউস? স্যার একটাই হবে স্যার, একটাই হবে। ওকে, আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। হোয়াট ডাজ ইট মিন সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড? সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আমি তো অ্যান্সার আপনাদের কাছে বের করব। হোয়াট ইজ সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড? স্যার প্রিডিটারমাইন্ড, যেটাই হোক এটা আগে থেকে ডিসাইড করে রাখি আমি কোনো কিছু, যে ডিসিশন এটাই হবে। এটাই হবে না, এটা তাহলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হবে। সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এরকম ধরে নেন you created a database for your university. Suppose hypothetically think that you are actually assigned to create a database for East West University. So don't you think that you know that what are the requirements, what are the business processes actually you have to conduct to run your universities? এটা না ধরে নেন আপনাদের এক্সামের পরে আপনাদের মানে এক্সপেকটেশন কি রেজাল্ট পাওয়া না, এটা কি একটা আপনাদের এটা কি সাবজেক্টিভ রিকোয়ারমেন্ট না? So after completing all the assessment, you actually expect that you will get the result. এই যে রেজাল্টটা চাচ্ছেন এটা কি সাবজেক্টিভ না? আমরা যদি ধরেন মাসের শেষে কি চাই, আমাদের ধরেন স্যালারি যেন ক্রেডিট হয়, এটা কি একটা রিকোয়ারমেন্ট না? সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড না? জি স্যার। ওকে, ক্লিয়ার। আচ্ছা, আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড আছে, where each unit of data is non-volatile. What does it mean? Non-volatile? এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এটা আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই দেখে নেন। আচ্ছা, নন ভোলাটাইলকে এইভাবে এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে। ধরে নেন, আচ্ছা আপনার তো আজকে তো ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল, তাই না স্টুডেন্ট? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আপনি এই লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ কে উইন করেছে? স্যার ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড, ওকে। আচ্ছা, তার আগের ওয়ার্ল্ড কাপটা? অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া, ওকে। আচ্ছা, এই অস্ট্রেলিয়া উইন করেছে, ওকে। আচ্ছা, ধরে নেন আজকে অস্ট্রেলিয়া যদি উইন করে তাহলে অস্ট্রেলিয়া কয়বার উইনার হবে? 5 বার নাকি? 5 বার হবে না? না 6 বার? 6 বার স্যার। 6 বার হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি এটা তো 2023, ওকে, তাহলে আমি ধরতে পারি এটা কত, তাহলে কত বছর আগে তারা লাস্ট উইন করেছিল? প্রায় 7 বছর আগে, তাই তো? 7 বার 8, তাহলে 15-16 কত হবে? এটা 16-16 দিকে না? আচ্ছা, আমি এখন একটা কোয়েরি রান করতে চাচ্ছি। I wanted to know in 2012, okay, how many times the Australia won the World Cup? লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ধরেন 2014 তে আমি কোয়েরি রান করলাম। I wanted to know how many times actually Australia won the World Cup. তাহলে সেই রেজাল্টটা কি দেখাবে? 5টা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখাবে না 4টা দেখাবে? স্যার 4টা দেখাবে। দেখাবে না? বুঝতে পারছেন নন ভোলাটাইল মানেটা কি? আপনি এডিট করছেন, প্রসেস করছেন কারেন্ট ডেটাতে, কিন্তু আপনার যখন দরকার সেই সময়ে যে ডেটাটা আছে ঠিক আপনি সেটাই দেখতে পাচ্ছেন না। এটা কি আপডেট হয়ে গেছে? এখন কি 2014তেও কি দেখাবে 5 বার উইন করেছে? সেটা কি দেখাবে?
নো স্যার। কিন্তু 16 পরে কি 5বার উইন করেছে, কিন্তু আপনি 14তে রান করেছেন কোয়েরিটা, তাহলে কি এটা নন ভোলার? এখন বুঝতে পারছেন হোয়াট ইজ নন ভোলাটাইল? জি স্যার, মানে আমার প্রিভিয়াস ডাটাটা তো ফিক্সডই থাকবে। হ্যাঁ, তার মানে এটা ভোলাটাইল না। এটা এরকম না যে আপডেট হয়ে গেল তাহলে সবগুলো ডেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি ম্যানিপুলেট হয়ে গেল, এটা না। এটা যখন যেভাবে আপডেট হচ্ছে সেইভাবেই সেটা কন্টিনিউ হবে, কনসিস্টেন্ট থাকবে। দ্য ডেটা উইল বি কনসিস্টেন্ট, ডেটা উইল নট বি ভোলাটাইল। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Okay. So this is the actual definition of the warehouse. That means few characteristics you can find that it is an integrated system, it is subject-oriented database, and it is non-volatile. Okay, clear, students? ইয়েস স্যার। Yes, Okay. sir. Now the history is not old, very old, very recent history. Just you can tell that in from early 1970s or late 70s, actually, the concept actually developed the database or warehouse. তার মানে খুব কি পুরাতন এই ইতিহাসটা, এই ওয়্যারহাউস বা ডেটাবেজের এটা 40-50 বছরের একটা recent history. At the initial stage, most of the warehouse actually used for the mainframe computer, it actually used as normal calculator. আমি যদি বলি ক্যালকুলেটরের মতো ইউজ হতো, মানে ক্যালকুলেটরকে আমরা we could tell it is one kind of warehouse. Then in the 90s, it actually converted from the mainframe computers to mini computers. Many personal users also started using the database. They actually first developed the relational database concept, okay, where the data actually stored. In 90s, new types of warehouse model actually developed, like Ingman's model, Kimball models, enterprise-wide data house architecture models. New models actually developed in late 90s. And 20s, you are very much familiar with the 2000 and onwards models: data warehouse, BI, AI, data mining, SaaS, cloud computing. And most recently, we are observing that AI, BI, big data, data science, social media, text minings, in memories, Hadoop's, আগে ছিল MySQL, এখন NoSQL. You need not require any queries. You can easily get the result without the queries. So this is the very recent histories, and within a 50 years, actually the world actually changed in a tremendous way with the help of these systems. চিন্তা করে দেখেন লাস্ট 40-50 বছর পৃথিবীটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে। আমি যদি বলি 90s থেকে 60 বা 70 পর্যন্ত কি খুব রিমার্কেবল কি কোনো টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল? খুবই স্লো গ্রোথ ছিল না? অথবা 80s এর, আমি যদি 1800 এর কথা বলি, 1600, 1700, 1800, খুব কি টেকনোলজিক্যাল বিশাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল? 100, আমি যদি সেঞ্চুরি হিসাবে হিসাব করি, 1600, 1800, বাট 19 শতকেরও মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তেমন কোনো ডেভেলপড হয়নি। কিন্তু 70 বা 80s এর পরে বা 90s এর পরে একটু চিন্তা করে দেখেন তো, আপনাদের লাইফ টেনিয়রে আপনার ছোটবেলায় যেরকম টেকনোলজি দেখেছেন, আপনারা হয়তো এটাকে কম্পেয়ার করতে পারবেন না, বাট আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো, যেহেতু আমরা ধরেন 90s এর দিকে আমরা দেখেছি। ছোটবেলায় আমরা যখন ছিলাম, যে 95, 96, 97, আমাদের কেউ চিন্তাও করতে পারি না যে আমরা মোবাইল ইউজ করবো, মোবাইলের মানে ওয়্যারলেস ছাড়া ডিভাইস ইউজ করতে পারবো, এটা আমাদের মাথার মধ্যেই ছিল না, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম। বাট আপনারা ছোটবেলা থেকে হয়তো ওয়্যারলেস ছাড়াই ফোন দেখেছেন, এবং অনেক রকম গেজেট, অনেক রকম সফটওয়্যার আপনারা ইউজ করছেন। বাট উই অ্যাকচুয়ালি সি দ্য ট্রানজিশনস, হাউ দ্য টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড in few years or within few years. Okay, and this is the history, the development history of the data warehouse. Let's see what are the main components of the data warehouse. First of all, there must be centrally managed database. Anyone please tell me what is centrally managed database and why it is very important for central management? যে সুবিধাটা কি এবং এটার মিনিংটা কি? সেন্ট্রাল ডেটাবেস মিন্স ডেটা ম্যানেজ এন্ড স্টোর করার জন্য ইউজ করা হয়। সেন্ট্রালি ম্যানেজড হবে। এটা আমি যদি হিউম্যান বডির সাথে একটু চিন্তা করে দেখি, এটা আমাদের ব্রেনের মতো না অনেকটা? জি স্যার, ব্রেইনের মতো। ব্রেনের সবকিছু সেন্ট্রালি ম্যাচে। ডেটা ইন্টিগ্রেশনটা অলরেডি আপনারা বললেন। এখানে হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমরা যেটা ইউজ করি বা আমাদের ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে ইটিএল বলা হয় এটাকে। ইটিএল মিন এক্সট্রাক্ট, ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড লোড। নাম দেখে বুঝতে পারছেন না কি করতে পারে? ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রাক্ট অ্যান্ড পুল data from multiple sources, from internal sources, from external sources, from the web sources, okay,
transform in the processing. It actually has the techniques or tools or ability to process this data, as well as it actually helps you to load the data. Okay? It is called the data integration. The third one is very important. Anyone has any idea what is metadata? Metadata means it is a very common, actually I will share my experience of how the metadata actually helped my project, and the knowledge of the metadata actually helped me for the SEOs and other areas. What is metadata? Anyone has any idea metadata? Is স্যার it অ্যাকর্ডিং টু ডেসক্রিপশন এখানে মেটাডেটা যেটা বুঝলাম, মেটাডেটা হলো স্টোর করা যে ডাটাগুলো ওয়্যারহাউস থেকে মেটাডেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে স্টোর ডাটাগুলো কেমন আছে বা কি আছে না আছে এরকম হতে পারে। কোন এক্সাম্পল তাহলে আমরা সবাই বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের জন্য? লাইক বিজনেস ইনফরমেশন আছে আমাদের স্টোর হাউসে, বাট সেটা মানে ডাটা ওয়্যার হাউসে, সো ওই ডাটাগুলো আমরা দেখার জন্য মেটাডেটা একটা মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে এমন। যেমন হতে বলেন, যেমন আপনি কি একদম কারেক্ট, আপনি কি একদম কারেক্ট পাথেই আছেন, ঠিক মতোই বলছেন। একটু আরেকটু কোন এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলার সুবিধা হয় তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারবো ক্লাসে। এক্সাম্পল ইজ লাইক গুগল ড্রাইভ বলা যায় না। এনিওয়ান সাইম ছাড়া কেউ একটু ট্রাই করেন না প্লিজ, আপনারা একটু কোঅপারেট করেন তাহলে ক্লাসটাকে, আমি অনলাইন ক্লাসে কেন আপনাদেরকে এইভাবে আমি পজ করে আপনাদেরকে এক্সপেক্ট করি, কারণ আপনারা শুধু শোনার জন্য, প্লিজ ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি জয়েন ক্লাস অ্যাজ এ জাস্ট লিসেনার, ওকে? প্লিজ কন্ট্রিবিউটর হিসেবে জয়েন করেন প্লিজ, সো দ্যাট আমরা একটা কন্ট্রিবিউশন করে আমরা যেন ক্লাসটাকে ইন্টারেক্টিভ করতে পারি। রাতুল, would you please unmute your microphone? Any idea from the definition, if you wanted to see the slide, metadata with something, it is very important. When you will design your warehouse without understanding the metadata, you cannot get your ultimate and optimum result. রাতুল? জি স্যার, ভাবতেছিলাম স্যার কি বলা যেতে পারে। আচ্ছা, আই কয়েকজন আমরা যেটা চাইবো সেটাই দেখাবে, এরকম কিছু একটা মেটাডেটা। আমরা যেটা, এটা কি বলছে দেখেন, it is the data about the data which basically provide the information about the data. আচ্ছা, এবার আমি বলি, এই যে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, ক্লাসটা এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ধরে নেন এই ক্লাসটা কখন স্টার্ট হলো, কোন প্ল্যাটফর্মে এটা চললো, এটা ক্লাসটা কে লিঙ্কটা ক্রিয়েট করলো, কারা কারা জয়েন করলো, এইগুলো কি আমি কোনো জায়গায় লিখে রাখছি? কোনো জায়গায় কি লেখা হচ্ছে? আমাকে ম্যানুয়ালি কি আমি নো স্যার। গুলো কি কোনো জায়গায় কি জেনারেট হচ্ছে না? যদি আমি ধরে নিই যে আমি সার্চ করে দেখতে চাচ্ছি যে ক্লাসরুমে আমি হচ্ছে 19 তারিখে 12টার সময় একটা ক্লাস নিয়েছি, এইটা সার্চ করে খুঁজে বের করা যাবে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, দেখেন কিভাবে করে। আচ্ছা, স্ক্রিন তো দেখতে পাচ্ছেন তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, ধরে নেন একটা মেল, আমি জাস্ট র্যান্ডমলি মেলটা ওপেন করলাম, র্যান্ডম ওপেন করে এখানে ভার্টিক্যাল 3 ডটস আছে, এখানে একটু দেখি মেটা ডেটাটা কি। এটা তো একটা মেল তাই না? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা, এইটার দেখেন কিভাবে আপনার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অথবা আপনি বিভিন্ন রেকর্ড কিপিং এর জন্য যে কিভাবে ইউজ হয় একটু দেখেন। আমি এখানে ক্লিক করলাম, দেখেন ক্লিক, এখানে কি একটা আছে, শো অরিজিনাল, দেখতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ সি দ্য শো অরিজিনাল? জি স্যার। এই মেলের ব্যাক এন্ডে কি কি দেখেন ইনফরমেশন ক্রিয়েট হয়েছে, দেখেন মেসেজ আইডি জেনারেট হয়ে গেছে না, একটা জেনারেট হয়েছে। জি স্যার। উনি যখন মেলটা করেছেন উনি কি বলেছেন যে এটা আমি সানডেতে নভেম্বরে 11:55 সেন্ড করছি, উনি কি এটা লিখেছিলেন? না স্যার। হ্যাঁ, দেখছেন? তারপর দেখেন কোন আইপি থেকে উনি কি এটা, আইপিটা হয়তো বা উনি রিমেম্বার, বা উনি কি লিখেছিলেন মেলের মধ্যে লিখেছিলেন? না স্যার। ডোমেইনের নামটা কি মেলের মধ্যে ছিলেন?
তাহলে এইগুলো কেন দরকার? এখন দেখেন এই মেলটা আসলে কিভাবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ডেলিভার্ড হয়েছে, দেখেন কোন ইমেল থেকে রিসিভ করেছে, কখন, কোন সময়ে রিসিভ হয়েছে, রিসিভড কিভাবে, কোন প্যাকেট সুইচের মাধ্যম দিয়ে এটা কেস ট্রান্সফার হয়েছে, এর এয়ার সিল কোথায়, দেখছেন এই ইনফরমেশন গুলো? এইগুলোই হচ্ছে আসলে কি মেটা ডাটা। মেটা ডেটা। ক্লিয়ার? ইট ইজ দ্য ডেটা অ্যাবাউট দ্য ডেটা হুইচ বেসিক্যালি প্রোভাইড দ্য ইনফরমেশন। তার মানে আসলে কি আমি দেখছি কোনটা? আমি এই মেলটা দেখছি না, বাট এই মেলের ব্যাকে দেখেন কি হয়েছে। আসলে আসলে কি এই ডেটার পেছনে কোনটা কাজ করেছে? বুঝতে পারছেন? দেখেন পুরো মেলটা দেখেন, এইটা হচ্ছে পুরোটা মেটা ডেটা। কি বোঝা গেছে? এখন আপনি বলেন তো মেটা ডেটা দরকারটা কি? Why you need and why you to organize this metadata very professionally? কোন কোন জায়গায় মেটাডেটা ইউজ হয়, কেন ইউজ হয়, কি করে, মেটাডেটার কাজটা আসলে কি? এনি আইডিয়া? কোয়েরির ক্ষেত্রে কাজ হতে পারে না? কখন, কে, কোন সময়ে কতটুকু মেল পাঠালেন, কত প্যাকেট, রিসিভার কে, সেন্ডার কে, কোন সুইচে যাচ্ছে, কোন রাউটার ইউজ হচ্ছে। টু টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য ডেটা প্যাথ, যে ডেটা Yes. কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিভাবে পাবো। বুঝতে পারছেন? তাহলে মেটাডেটাটা অটোমেটিক এখন থার্ড ফিফথ মানে জেনারেশন এআই এত ডেভেলপ হয়ে গেছে। এই মেটাডেটা আগেকার দিনে কি যখন এই মেন ফ্রেম কম্পিউটার ইউজ হতো তখন কিন্তু ইউজারকে মেটাডেটা ক্রিয়েট করে দিতে হতো, তাহলে কিন্তু আদারওয়াইজ কিন্তু কাজ করতো না। আর এখন হচ্ছে ব্যাক এন্ডে অটোমেট। আবার যদি বলে আপনার বাইনারি সম্বন্ধে তো জানেন, বাইনারি না, বাইনারি জানেন না, জিরো, এই যে এ বি সি ডি যত কিছু লিখি সব কি বাইনারির মাধ্যম দিয়ে হচ্ছে না? তো জি ব্যাক স্যার। এন্ডের যে বাইনারিটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে মেটাডেটা। ওকে, নাও দ্য ওয়্যারহাউস টুলস। আপনারা এনিওয়ান ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার দ্য এসকিউএল, এসকিউএল, মাই এসকিউএল, আরো কোয়েরি কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এসকিউএল মাই এসকিউএল ছাড়া? এক্সেস টুলস আর কি কিছু আছে ওয়ার্ল্ডে? লিনাক্সের আছে, ম্যাকেন্টসের আছে, কি কি আছে এক্সেস? স্টুডেন্টস বাবা, আমি তো অনলাইনে ক্লাস করতে গিয়ে পুরোপুরি নিজেই হতাশ যে আপনারা কেউ কথা বলছেন না। হ্যাঁ, এই যে এক্সেস টুলসটা এসকিউএল মাই এসকিউএল সম্বন্ধে কারো আইডিয়া আছে? এনিওয়ান হ্যাজ এন আইডিয়া হোয়াট ইজ এসকিউএল মাই এসকিউএল? এসকিউএল Yes, কিভাবে sir. কাজ করে? হাউ এসকিউএল অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস, কিভাবে কাজ করে? ডেটা স্টোর করে স্যার, ডেটা গুলো ওয়েব পেজ থেকে নিয়ে স্টোর করে একটা জায়গায়। আচ্ছা, একটা স্টোর করে, শুধু কি স্টোর করে, রিট্রিভ করতে বা পুল করতেও হেল্প করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার ওয়্যারহাউসের ওই স্টোর করা ডাটাগুলোর সাথে ইন্টারেক্ট করে। ইয়েস, ইন্টারেক্ট করে। তার মানে হচ্ছে ওয়্যারহাউসে তাহলে কম্পোনেন্ট কি কি আছে? It should be a centrally managed database. Data will be integrated. Definitely there must be the metadata, and the warehouse should have the access tools as like SQL, MySQL, PSQL. Okay, these are the tools that actually helps to pull or access or sometimes to run the queries. So these are the four essential components for the data warehouse. Clear, students? স্যার মাইক্রোসফট এক্সেসও তো একটা ডাটা ওয়্যারহাউস টুল না স্যার? ডেটা এক্সেস একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, কিন্তু এক্সেসে আপনি যখন ডেটাবেস ক্রিয়েট করছেন, সেই ডেটাবেসকে রিলেশনাল ডেটা এবং সেই ডেটাকে রিট্রিভ করে যখন ইনফরমেশন নিয়ে আসছেন, তখন কি আপনি মাই এসকিউএল ইউজ করছেন না? এই যে জি স্যার। ওই মাই এসকিউএল আপনি এক্সেস ইউজ করতে পারেন, পিএইচপি তে ইউজ করতে পারেন, জাভাতে ইউজ করতে পারেন, অলমোস্ট সেম টাইপস অফ প্রোগ্রামিং ফরম্যাট। এক্সেস কি, সরি, এসকিউএল কি শুধুমাত্র কি এক্সেস ইউজ হয়? এসকিউএল কি অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি আপনি রিট্রিভ করতে ইউজ করতে পারেন না? সেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। জি স্যার। ওকে, এক্সেসটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যার মাধ্যম দিয়ে আমি হচ্ছে, যেমন আমি জাভার মতো, পিএইচপির মতো একটা এক্সেস, একটা প্ল্যাটফর্ম। ওকে, ওকে স্যার। so if you remember the definition of data warehouse, from the definition we can find that four characteristics already very briefly I described.
it is a subject oriented, it is an integrated system, it is time variant, as well as it is non-volatile. Already I explained very briefly. এখন দেখি ইনি কিভাবে বলেছেন। সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অলরেডি আই ডিসকাসড। যদি আপনি কি নিশ্চয়ই ওয়্যার হাউস থেকে সেই সকল কোয়েরি রান করবেন যেটা আপনার পারপাস বা সাবজেক্টকে ফুলফিল করবে, তাই তো? জি স্যার। এখন আমি যদি বলি আমরা যে একটা যে ক্লাস লিংক দিয়েছি, ধরে নেন কথার কথা এই লিংকটা দিয়েছি 11:50 ক্লাস হবে রবিবার, তাই তো? ঠিক, এটা একদম স্পেসিফিক না, সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড না এটা? জি স্যার। ওকে, আমি যদি এখানে ভুল লিংক দিতাম তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই হয়তো আপনি জয়েন করতে পারতেন না। তার মানে এটা হতে হবে অবশ্যই সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। ইন্টিগ্রেটেড অলরেডি আই ডিসকাসড যে বিভিন্ন সোর্স বলেন, ডিপার্টমেন্ট বলেন, আউটলেট বলেন, বিভিন্ন ডেটা বলেন, সবগুলো হচ্ছে একটা জায়গার মতো ইন্টিগ্রেটেড হবে। টাইম ভেরিয়েন্ট যেটা বললাম, আমি যেটা এক্সাম্পল দিলাম, নন ভোলাটাইল অ্যান্ড টাইম ভেরিয়েন্ট, ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউস দ্য টাইম ভেরিয়েন্ট। আপনি সেকেন্ড, মান্থ, ইয়ার এভাবেও ডেটাকে কি করে রাখতে পারেন, স্টোর করে রাখতে পারেন, এবং সেটাও কি হতে পারবে, টাইম ভেরিয়েন্ট হলেও সেটা নন ভোলাটাইল থাকবে। আপনার যখন যে সিচুয়েশনে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই কোয়ারি রান করে আপনি সেটাই সেই এক্সাক্ট রেজাল্টটা বের করে আনতে পারবেন। সো দিজ আর দ্য মেন characteristics of data warehouse. It is a subject oriented, it is an integrated system, time variant and non-volatile. Any confusions on these four characteristics? Students? Any? স্যার একটা ছিল স্যার, সেটা হচ্ছে যে মানে স্পেসিফিক টাইমের জন্য ডাটা হচ্ছে ফিক্সড থাকবে, সেটাই বোঝাচ্ছে হচ্ছে নন ভোলাটাইল। ভোলাটাইল ওইটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে ওই যে 2012-তে আমি কোয়েরি রান করে দেখতে চাচ্ছি যে অস্ট্রেলিয়া কয়বার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে, তাহলে ঠিক ওই সময় রেজাল্টটাই আসবে না? জি স্যার। ক্লিয়ার? এই যে টাইম ভেরিয়েন্ট, আপনি যখন ডেটাগুলো স্টোর করছেন নিশ্চয়ই টাইম, ডেট এগুলোকে কনসিডার করে না, কখন কোন ডেটা জমা হচ্ছে? জি স্যার। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। The functions of data warehouse. You can see the very basic architecture of the warehouse. And OLAP actually innovated in 2000 or late 90s, but before that it was just a warehouse. And OLAP এর পরবর্তীতে যদি বলি ডেটা মাইনিং, এবং বর্তমানে যদি আমি বলি এআই এবং বিআই, ওকে, এবং এআই বিআই নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করবো, বাট এআই বিআই এর আগে হচ্ছে ওল্যাপটা হচ্ছে অলরেডি আপনার ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার। ওকে, কিভাবে কাজ করে দেখেন, এই মিডল পার্টটা কি মিন করছে, দিস মিডল পার্ট। আচ্ছা আমি কাজ করি, দাঁড়ান। ক্লাস চেক করানো কি ঝামেলা এই অনলাইনে। ওয়্যার হাউস কোনটা এখানে স্টুডেন্টস? এটা ওয়্যার হাউস না? মিডলের পার্টটা। জি স্যার। আমি এখন নাও রিলেট করি, আমরা যে থিওরিতে পড়লাম সেটার সাথে এটা রিলেট করার চেষ্টা করি আর্কিটেকচারের সাথে। আর এগুলো কি? সোর্সেস অফ দ্য ডাটা স্যার। সোর্সেস অফ দ্য ডেটা। ওকে, তাহলে এই কি হচ্ছে, ইটিএল হচ্ছে কি, এই ওয়্যার হাউস হচ্ছে এই সিস্টেমটা আছে। ইটিএল তো অলরেডি ইট ইজ अवेलेबल ইন দ্য ওয়্যার হাউস সিস্টেম। এক্সট্রাক্ট করছে, ট্রান্সফর্ম করছে এবং লোড হচ্ছে কোথায়? ডাটা ওয়্যার হাউসে। ওকে, এখন এইটা এখন এই ওয়্যার হাউসে থাকলেই কি হবে না, আমার ডিসিশন মেক করার জন্য আমার হচ্ছে রেলিভেন্ট রিপোর্ট দরকার, ইনফরমেশন দরকার। রিপোর্ট আর ইনফরমেশন দরকার। এই ইনফরমেশন গুলো এখন বর্তমানে
ওল্যাব বা ডেটা মাইনিং করে করে ইউজাররা বা ডিসিশন মেকাররা ইউজ করছে না? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা একটা বেসিক একটা স্ট্রাকচার। ওকে, আরো আমি ডিটেইলস দেখি। তাহলে লেটস সি স্যার ডাটা ম্যানিপুলেশনের যে ব্যাপারটা এটা কি ওএলএফ অ্যানালিসিসে হয়? এটা এখানে এই যে এখানে তো ইটিএলই হচ্ছে না, এক্সট্রাক্ট ট্রান্সফর্ম এন্ড লোড। এই যে ট্রান্সফর্ম করছে, ট্রান্সফরমেশনে কি ম্যানিপুলেশন হচ্ছে না? জি স্যার। ওকে, ইটিএল এর মধ্যে সবকিছু আছে। আপনি ইনপুট করছেন, আপনি প্রসেস করছেন, এগ্রিগেট করছেন, ক্যালকুলেশন করছেন, সব করছেন ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে, আর এটা লোডও করছেন। ওকে, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। so these are the few common functions of data warehouse. কি জন্য ইউজ হচ্ছে? to collect the vast amount of data from multiple sources, and actually it actually used to optimize your analytics. আপনার যেরকম রিপোর্ট দরকার, যেরকম অ্যানালাইসিস দরকার, সবগুলোকেই আপনাকে অ্যানালাইসিস করার সুযোগ করে দিচ্ছে। Subject specific, already several times I told you that what is subject oriented. Okay, warehouse facilitate the investigating the trends. Already you are very much familiar actually how the Power BI or even in the last Excel work, actually you came to know that how actually it helps the decision makers to get from the particular result or particular data or particular informations. Okay, then data warehouse restructure clean standardized data to improve the quality. Data warehouse enables the user to deliver insight that support the strategic choice by providing strong querying then reporting capabilities. Already Power BI by Excel এর সাথে রিলেট করা যায় এই ফাংশন গুলোকে স্টুডেন্টস? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা এখন নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক অফ ডেটা ওয়্যারহাউস। ডেটা ওয়্যারহাউসের ফ্রেমওয়ার্কটা বুঝে। আচ্ছা, পুরো ক্লাস এত চুপচাপ, আমি তো বুঝতে পারছি না যে আপনারা আসলে কি অবরোধে আছেন না হরতালে আছেন, কি করে বুঝবো? তানজিদ, সায়েম এবং যে কয়েকজন পার্টিসিপেট করেছে তারা ছাড়া আমি কি একটু আশা করতে পারি? দেখি, আমি একটা স্ক্রিনশটটা নিয়ে this is the very basic framework or generic framework of data warehouse. Okay, first in the left side you can see এগুলো কি অলরেডি একটা আইডিয়া দিয়েছে। these are the ডাটা সোর্সেস। ডাটা সোর্সেস। ডেটা সোর্স। এটা ইআরপি, ডিপার্টমেন্ট, পয়েন্ট অফ সেলস, অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেস, ওয়েব এন্ড এক্সটার্নাল সোর্সেস। ওকে, এন্ড একজন যেটা বলে ম্যানিপুলেশন, এই ইটিএল এর মধ্যে সবকিছু আছে না? দেখেন তো। জি স্যার। ইটিএল এর মধ্যে। জি স্যার। নাও অ্যানাদার থিং ইউ ক্যান সি, এখন মেটা ডেটা এখন বুঝতে পারছেন? দিস ইজ দ্য মেন ডেটা। এর সাথে সাথে কি থাকতে হবে স্টুডেন্টস? মেটা ডেটা। মেটা ডেটা। এখন মেটা ডেটা ছাড়া আপনি কি কোয়েরি রান করতে পারবেন? আপনি ধরে নেন আপনি ওই ফাইলটা কে ক্রিয়েট করেছে, কবে ক্রিয়েট করেছে, কোন সময় ক্রিয়েট করেছে, তার কত স্পেস ছিল, এইগুলো কি এই মেন ডেটার মধ্যে থাকবে না এটা মেটা ডেটার মধ্যে থাকবে? মেটা ডেটার মধ্যে। ওকে, স্যার মেটা ডেটা না থাকলে তো সেফটি সিকিউরিটিটাও থাকবে না। কোনো কিছুই থাকবে না। এক্স্যাক্টলি, শুধু সেফটি সিকিউরিটি। আপনি কি কোয়েরি রান করবেন কি করে? ধরেন আপনি হচ্ছে গুগল থেকে একটা সার্চ করতে চাচ্ছেন যে ইউ ওয়ান্টেড টু নো দ্যাট পার্টিকুলার অথার্স হু অ্যাকচুয়ালি রাইট দ্য পার্টিকুলার পেপার। এখন ওই অথারের নামও নাই, কবে তৈরি হয়েছে, কোন সালে তৈরি হয়েছে, এইগুলোকে থাকতে হবে না? জি স্যার। সেফটি, সিকিউরিটি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কোনো কিছুই হবে না উইদাউট। স্যার সবগুলো ইনফরমেশনের জন্যই তো একটা করে মানে মেটা ডেটা তৈরি হবেই, তাই না স্যার? হবে, এক্স্যাক্টলি, প্রত্যেকটার জন্য একটা করে মেটা ডেটা হবে। এই যে আপনি কিছুই না, কোনো কিছুই নাই, আপনি কখন স্টোর করলেন এইটারও একটা মেটা ডেটা থাকতে হবে না? জি স্যার। ওকে, এক্স্যাক্টলি। ওকে, আচ্ছা, মেটা ডেটা গেল। এইবার দেখেন এখানে কি আছে, ডেটা মার্ট। হোয়াট ইজ ডেটা মার্ট? ডেটা মার্টটা কি?
স্যার ডেটা এক এক ডিপার্টমেন্ট এক এক কাজটা করতেছে এটা। আচ্ছা, ডেটা মার্ট থেকে আরো সহজভাবে যদি টেকনিক্যালি বলি তাহলে এটা সাবসেট অফ দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস। ডেটা ওয়্যারহাউসকে ভাগ করে, এখন ওয়্যারহাউসের মধ্যে তো সবকিছুই আছে, কিন্তু আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে কি সবকিছুই দরকার না, তাদের স্পেসিফিক টপিক মানে ইনফরমেশন দরকার। স্পেসিফিক ইনফরমেশন Specific. স্যার, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য স্পেসিফিক ইনফরমেশন দাও। তার মানে ওয়্যারহাউসের সাবসেটটাকে বলা হচ্ছে ডেটা মার্ট। ডেটা মার্ট। ঠিক আছে, তো ডেটা মার্ট ক্লিয়ার। এখন এপিআই অ্যান্ড মিডলওয়্যার, এনিওয়ান হ্যাজ এ আইডিয়া হোয়াট ইজ এপিআই অ্যান্ড মিডলওয়্যার অ্যান্ড হোয়াই ইউ নিড দিস এপিআই অ্যান্ড মিডলওয়্যার ইন দ্য data warehouse framework or architecture? API? API? What is API? স্যার এপিআই নিয়ে আইডিয়া নাই স্যার। আচ্ছা, কারো কি আছে? anyone, any students from this class? এটা অনেকটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। ইট ইজ আ সফটওয়্যার ফর স্পেসিফিক ফাংশন। কোনো একটা ফাংশনের জন্য কাজ করে, এটা একটা সফটওয়্যার। আমি যদি বলি, ধরে নেন কথার কথা, গুগলের সার্চ করা, এটা কি একটা এপিআই, কোন একটা সফটওয়্যার না? এটা সার্চ করতে আমাকে হেল্প করছে, এটা কি কোনো একটা স্পেসিফিক ফাংশন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এটা কোনো একটা কাজের জন্য না সার্চ? জি স্যার। ওকে, আবার ধরেন ইমেইলের একটা ফাংশন। ইমেইলে ধরেন আমি অথবা ইমেল না বলে আরো যদি স্পেসিফিক বলি, আচ্ছা আমি একটা ওয়েবসাইটে দেখি। আচ্ছা, আপনাদের সবাই তো কম্পিউটার, আপনারা কি মোবাইল থেকে জয়েন করেছেন না কম্পিউটার থেকে জয়েন করেছেন? স্যার কম্পিউটার। কম্পিউটার থেকে। আচ্ছা, আমি এখানে কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে শো করি। আমি যেটা বললাম যে আমার এই ডেটা ওয়্যারহাউসটা খুব বেসিক নলেজ, বা আমি অনেক কিছুই হয়তো বা প্র্যাকটিক্যালি কিছু প্রবলেম ফেস করার জন্য আমাকে এই হোস্টিং সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিতে, মানে আমাকে নলেজ গ্যাদার করতে হয়েছিল। ওকে, কিছু প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য, কিছু নতুন সিচুয়েশন মানে অ্যাডভান্স কিন্তু ডিসিশন নেওয়ার জন্য। ওকে, এবং আমার একটা ওয়েবসাইট, আমি whether I shared that me and one of my colleague actually developed a website, একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করেছি, দেখেছেন? এটাই শেয়ার করেছিলাম আপনাদেরকে। না না, স্যার স্যার। করা হয়নি। শেয়ার করে, আচ্ছা আপনাদের যদি কম্পিউটার থাকে তাহলে আমি এটা মেসেজে দিয়ে দিচ্ছি। এই ওয়েবসাইটে আমি এখানে কিছু জিনিস শেয়ার করবো আপনাদেরকে, যেটা আমার ডিসিশন মেক করতে বা আজকের এই চ্যাপ্টারের সাথে খুব রেলিভেন্ট। কিভাবে এটা আমাকে, এই নলেজটা আমার খুব অল্প নলেজ হলেও এটা আমার বিভিন্ন প্রবলেমকে ওভারকাম করতে বা বেস্ট ডিসিশন নিতে কিভাবে হেল্প করেছিল, আমি একটু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। পেয়েছেন লিঙ্কটা? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এই সাইটটা যেহেতু লোকাল প্রোগ্রামারকে দিয়ে আমরা ডেভেলপ করেছি, ঠিক আছে, প্রোগ্রামকে ডেভেলপ করার জন্য এখানে দেখেন একটা সার্চ, উপরে দেখেন হোয়াট হোয়ার একটা সার্চ বাটন আছে, খেয়াল করেছেন? অথবা জি স্যার। আচ্ছা, সার্চ বাটনের জায়গায় আরেকটা দেখি, আমাদের কন্টাক্ট আস, এখানে একটা ক্লিক করি। ওকে, একদম বটমে যান, বটমে গেছেন? All of you click the button. ইয়েস জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখানে রাইট সাইডে দেখেন একটা ম্যাপ আছে, চেক করছেন ম্যাপটা? পেয়েছেন ম্যাপ? জি স্যার। জি স্যার। এখন আপনার কি মনে হয় যে আমাদের মতো এত ছোট্ট একজন ইউনিভার্সিটির একটা টিচার, কত টাকা পয়সা আমাদের আছে, আমাদের কি এইরকম একটা ম্যাপ তৈরি করার মতো কি প্রোগ্রামার আমাদের আছে? কি মনে হয়? এটা কি আমরা তৈরি করেছি ম্যাপটা? স্যার এটা তো গুগল ম্যাপ অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে জাস্ট। এবার বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এটা একটা গেল। আচ্ছা, এখানে যে একটা ইমেইলের অপশন আছে, এই ইমেইলের যে যত ফিচার্স আছে,
সেটা কি আমরা তৈরি করেছি, না এটা আমি কোন একটা থার্ড পার্টি থেকে এপিআই আমরা এখানে অ্যাড করে দিয়েছি? থার্ড পার্টি থেকে এপিআই থার্ড পার্টি ইনক্লুড থেকে করছে। অ্যাড করা হয়েছে। এইবার এপিআইটা বুঝেছেন, হোয়াট ইজ এপিআই? স্যার আমরা গুগল সাইটে এইসব কাজগুলা মানে মোটামুটি করতে পারি, যে অ্যাড করা করেন যায় না? যে জিনিসগুলো। গুগল জি সাইট স্যার। কেন, ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট করলেন, আপনি তো ধরেন আপনার ওই ক্ষমতা নাই ওই রকম একটা সফটওয়্যার তৈরি করা, আপনি কি করতে পারবেন? এইরকম শুধু কি গুগলই কি এরকম এপিআই সেল করেন? আরো অনেক সাইটে এটা এপিআই সেল করতে পারে। অনেকেই স্যার আরো করে অনেক স্যার। সাইট আছে স্যার। এটা তো গুগল, এটা হ্যাঁ, এখানে গুগলের নামটাই আছে, তাই না? ধরেন আমাদের যে মেন ম্যাপটা ইউজ করেছি সেটার গুগল আমাদেরকে ফ্রি এপিআই দিচ্ছে না। দেখেন আমরা আরেকটা কাজ করেছি, আমরা দেখেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এইটার ম্যাপটা দেখেন আপনাদেরকে। এটা কি গুগলের থেকে এসছে? এটা এই ম্যাপটা এটা কি আরেকটা কোম্পানি থেকে এই ম্যাপটা নেওয়া হয়েছে না? জি স্যার, আরেকটা সাইট থেকে। তার মানে আপনাদের মানে গুগল, তার মানে একটু বোঝার চেষ্টা, এই যে আপনাদের কখনো মনে হয় যে আচ্ছা গুগল বা মাইক্রোসফট এইসব বড় বড় কোম্পানি আসলে ইনকাম করে কোথা থেকে? আপনাদের কখনো মনে হয় যে আসলে এত মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ডলার ইনকাম কোথা থেকে আসে? দেখছেন কোথা থেকে আসে তাদের ইনকাম? এই এপিআই এগুলো কিন্তু তারা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিকে, বিভিন্ন ওয়েবসাইটকে, বিভিন্ন পার্সনকে তারা কি করে, একটা পেমেন্টের বিনিময়ে তারা সেল, এটা তো তারা একবার ডেভেলপ করে নিয়েছে এবং এটা যতবার ইউজ হবে ততবার কি তাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে না একটা অ্যামাউন্ট, মানে তাদের যে চার্জ আছে? তো এই ম্যাপটা পাওয়ার জন্য বা অ্যাক্সেস করার জন্য তো মানে পে করতে হয়েছে, তাই না স্যার? হ্যাঁ, একটা পেমেন্ট, হ্যাঁ ওদের একটা পেমেন্ট আছে। এখন আপনার বলতে হবে স্যার আপনি তো ওইখানে গুগল ম্যাপ ইউজ করলেন, এখানে করলেন না কেন? কারণ ওই গুগল ম্যাপটা এর চেয়েও আরো বেশি ওয়েল অর্গানাইজ বা ওয়েল ডিজাইন মনে হয় না? এই ম্যাপটা কি খুবই প্রফেশনাল মনে হচ্ছে গুগলের মতো? হুম, একটু কি বলবো, লোয়ার এন্ডের ম্যাপ মনে হচ্ছে না? জি এখন স্যার, একটু এপিআই এর বেশি যে পেমেন্টটা, প্রফেশনাল। গুগলের যে পেমেন্টটা, সেই পেমেন্টের সাথে দেখলাম যে আমার বিজনেসটা মানে আমি এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবো না, কারণ গুগলে হচ্ছে প্রথম 4 লাখ পর্যন্ত ক্লিকের জন্য পেমেন্ট ছিল না, কিন্তু পরবর্তী প্রত্যেক 10,000 জন্য প্রায় তারা $10 করে চার্জ করছিল। আর এখানে অলমোস্ট আমরা এটা ফ্রি অফ কস্ট এই এপিআইটা পেয়েছি একটা ওপেন সোর্স ম্যাপ থেকে। এই এপিআইটা আমরা পেয়েছি অলমোস্ট ফ্রি অফ কস্ট। তাহলে কি করেছি একটু খেয়াল করেন, যেহেতু ওই পেজের আমাদের হিট কম সেই জন্য, এবং যেহেতু ওটার মাস্টার আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে, সেখানেই আমি গুগলের ম্যাপটা ইউজ করেছি এপিআইটা। আর এখানে যেহেতু আমাদের অনেক ক্লিক হয়, আমি আর গুগল এটা চার্জ করছে, সেই জন্য আমি এই এপিআইটা কি করে, সরি এই গুগলের সরি এই ম্যাপটা আমি অন্য আর একটা কোম্পানি থেকে এই এপিআইটা আমার এই সাইটের মধ্যে অ্যাড করেছি। এখন বুঝতে পারছেন এপিআইটা কি? এখন আপনি কোশ্চেন করতে পারছেন তাহলে এই নলেজ গুলো কেন আপনার দরকার হচ্ছে কোন ডিসিশন মেক করতে? এখন একটু বুঝতে হবে যে আসলে আমার সাইটের মধ্যে আপনার যদি ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে এরকম অনেক এভেলেবল, আমার মনে হয় পৃথিবীর যত আপনার রিকোয়ারমেন্ট আছে সব এপিআই এখন পাওয়া যায় ফ্রি অফ, কিছু পেড, কিছু ফ্রি, কিছুটা হয়তো বা খুব অল্প পেমেন্টের বিনিময়ে। ক্লিয়ার? এপিআই জি স্যার। তার মানে ওয়্যার হাউসের মধ্যে কি থাকতে হবে, এপিআই থাকতে হবে, বা যদি দরকার হয় আপনি অ্যাড করবেন। আচ্ছা, মিডিল ওয়্যার, হোয়াট ইজ মিডিল ওয়্যার? মিডিল ওয়্যারটা কি? আচ্ছা, আপনারা যে এই যে মেজরের 415 এর কোর্স নিয়েছেন, এটা কি এমআইএস এর স্টুডেন্টরা নিয়েছেন না নন এমআইএস রা নিয়েছেন বলেন তো? আমি তো এখন খুবই কনফিউজড। স্যার নন এমআইএস। নন এমআই স্টুডেন্ট। বাট কোর্সটা নেওয়ার সময় এটা কি এমআইএস কে সাবজেক্টিভটা কি ইয়ে করে, কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে? এখন আপনি একটু চিন্তা করেন যে এইরকম বেসিক টেকনিক্যাল টার্মিনোলজিকে আমি এক্সপেক্ট করতে পারি না যারা এই কোর্সটা নিয়েছেন। ডিএসএস মানে হচ্ছে এমআইএস এর একটা টপ অফ দ্য টপ কোর্স। এখন যদি আপনাদেরকে এইভাবে ধরে ধরে এপিআই বোঝাতে হয়, মিডল ওয়্যার বোঝাতে হয়, এটা তো 101 লেভেলের বা 300 বা এমআইএস এর বেসিক স্টুডেন্ট, মানে একদম র স্টুডেন্টদেরও এটা জানা উচিত। হুম, স্যার এই কোর্সটা মূলত সবাই নিতে পারে, এই জন্য সবাই নেয়। যদি ওরা রেস্ট্রিক্ট করে দিত যে শুধু এমআইএস স্টুডেন্টরা নিতে পারবে তাহলে
এটা হইতো না। বাট আপনার নেওয়ার সময় আপনাদের সাবজেক্টিভটা কি থাকা উচিত বলেন, একদম অনেস্টলি বলেন। এখন যদি কেউ বলে হচ্ছে মার্কেটিংটা সবাই নিতে পারবে, তাহলে কি আপনারা সবাই যারা মার্কেটিং একদম পড়তে চান না তারা কি মার্কেটিং নেবেন? এপিআই বোঝাতে হয় যদি মিডল ওয়্যার, আমি তো কি করবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। এগুলো কি খুব বেসিক না? একটু চিন্তা করে দেখেন তো, এটা খুব বেসিক এক্সপেকটেশন না এই 400 লেভেলের এমআইএস এর একটা মেজর কোর্সের জন্য? Middleware is another software that actually integrates between operating system with application system. এখন আপনারা বলেন যে স্যার অপারেটিং সিস্টেম কি আর অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম কি? অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ, আর অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম হচ্ছে যেমন কি বলে exactly. গুগল মিট টাইপ। হ্যাঁ, এই যে এক্সেস বা অন্যান্য যারা ইউজ করছি। সফটওয়্যার গুলো। Yes, জি স্যার। exactly. আল্লাহ বাঁচাইছে, অ্যাটলিস্ট এটা তো বলতে পারছেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার। ওকে, তার মানে ওয়্যারহাউসের আর্কিটেকচারটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। তাহলে কি থাকতে হচ্ছে? বিভিন্ন সোর্স, ইটিএল, মেটাডেটা, ডেটা মার্ট, এপিআই। ওকে, আর বর্তমানে যেটা বলি ওল্যাপ বলি, ডেটা মাইনিং বলি, বিআই বলি, এটা থাকবে কি একদম লাস্টে। ওকে, যেটা আমরা ইউজাররা আসলে ইউজ করবে। এখন বলেন, এখন একটু আপনারা অনেকেই জানেন যে একটা পুরো সিস্টেমের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড আর একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড। এখন বলেন তো কোনটা ব্যাক এন্ড এন্ড কোনটা ফ্রন্ট এন্ড? ব্যাক এন্ড কোনটা? স্যার ডাটা সোর্স হচ্ছে ব্যাকএন্ড, আর অ্যাপ্লিকেশন এইটা ব্যাক এন্ড না? এত দূর ব্যাক এন্ড না? জি স্যার। এটা কি ব্যাক এন্ড না? জি স্যার। এটা হচ্ছে ব্যাক। আর ফ্রন্ট কোনটা? আমরা যেটা দেখি এখন ভিজুয়ালাইজেশন। আমরা যেটা দেখছি মিডলওয়্যার হলো ফ্রন্ট। অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা স্যার। এটা হচ্ছে ইয়েস, আপনি যেটা মিডলওয়্যার, এই ব্যাক এন্ড এন্ড ফ্রন্ট এন্ড কে কি করছে? এটাকে কানেক্ট করছি স্যার। এক স্যার ধরনের কানেক্ট ব্রিজ, করছে স্যার। একটা ব্রিজ তৈরি করছে। ঠিক আছে, একটা ব্রিজ জি, তৈরি স্যার। করছে মিডলওয়্যার। এবং এপিআই তো বুঝতে পারলেন, এটা একটা রেডিমেড সফটওয়্যার যেটা ইনবিল্ট ফাংশন, কোনো ফাংশনের জন্য ইউজ হয়। ওকে, আপনার যা যা দরকার আপনি সেটা ইদার আপনি নিজেই তৈরি করে করতে পারেন অথবা থার্ড পার্টি থেকে এপিআই নিতে পারেন। ওকে, তাহলে যে যে সফটওয়্যার গুলো আছে সেটা মিডলওয়্যার থাকছে, আর এটা হচ্ছে ব্যাকএন্ড। এখন আপনারা বলতে পারেন স্যার এখানে স্যার রেপ্লিকেশনটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে স্যার? কোনটা? এইটা হচ্ছে আপনি যে স্যার ইয়ে করছেন না, রেপ্লিকেশন। এটা যখন কোনো কারণে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই ডেটাটা লস্ট হয়ে গেল, তখন আপনাকে মিরর হোস্টিং, তারপর হচ্ছে ঘোস্ট, তারপর ব্যাকআপ, ডিজাস্টার রিকভারি, এটা আসলে কাজ করবে কি করে? এই যে পুরো ডেটা এগুলো যে আছে না, সেটার হচ্ছে একটা রেপ্লিকেট তৈরি হবে, রেপ্লিকেশন ব্যাকআপ হবে। সার্ভার। মানে Yes, স্যার backup server. রিপ্লেস করে দিবে স্যার, বুঝছি। Yes, replicate ডিস্ট্রয় করবে। হওয়া ডেটাগুলো শ্যাডো দেখাবে নাকি? সবকিছু শ্যাডো হবে। হ্যাঁ, এই যে বলেন শ্যাডো টাইপের হতে পারে। আপনি এটা অনেক রকম ভাগ আছে। এখন আপনি বলেন যে এই যে আপনি কোশ্চেন করলেন যে এটা রেপ্লিকেশনটা কি রকম হবে, অনেক রকম রেপ্লিকেশন আছে, যে শ্যাডো রেপ্লিকেশন, ঘোস্ট রেপ্লিকেশন, ওকে, এক্সাক্ট রেপ্লিকেশন, ওয়ান টু ওয়ান রেপ্লিকেশন, অনেক রকম জিনিস আছে। এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই ফ্রেমওয়ার্কটা আসলে আপনাকে কোথায় হেল্প করবে, কোন ডিসিশন মেক করতে? কোন আইডিয়া পাবেন? আচ্ছা, কোনো কিছু বলতে পারবেন যে স্যার আমার এই নলেজটা আমার এই ডিসিশনের জন্য খুবই ভাইটাল, এরকম কোন সিচুয়েশন বলতে পারবেন কখন আপনাকে হেল্প করতে পারে? আমি কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডের কথা বলছি না, আমি ব্যাক এন্ডের এই ডিসিশন গুলো কি আপনার অর্গানাইজেশনের কিছু সেনসিটিভ খুব কমপ্লিকেটেড ডিসিশনের জন্য কি ইম্পর্টেন্ট না এই বেসিক নলেজ গুলো? ব্যাক এন্ড কিভাবে হবে, জি স্যার। কি রকম মেটা ডেটা থাকবে, কি রকম ভাবে এটা রেপ্লিকেশন হবে, ডেটা মার্টে কি কি থাকবে, সবকিছু ইম্পর্টেন্ট না? জি স্যার। আচ্ছা, আপনারা জানেন যে ওয়েবসাইটের তো প্রথমে ডোমেইন করার পরে, ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করার পর কি হোস্টিং করতে হয় না? জি স্যার। কিছু ওয়েবসাইট বলেন তো যেখান থেকে আমি হোস্ট করতে পারি। এই যে স্যার, এখন
এই নলেজ গুলো আপনাকে কাদের জন্য খুব দরকার, কেন দরকার, এবং এটা আসলে কিভাবে হেল্প করতে পারবে, জাস্ট আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি। আপনারা অনেকেই বলেন না স্যার এমআইএস এর কেরিয়ার কোথায়, এমআইএস পড়ে কি হবে, এমআইএস এর ফিউচারটা কি। এখন কিন্তু বুঝতে পাচ্ছেন শুধু কিছু না, আপনি যদি ওয়্যার হাউস নলেজটা যদি আর্কিটেকচার সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকে, এই ওয়্যার হাউস ম্যানেজমেন্ট বা হোস্টিং নলেজ উইল বি গুড এনাফ ফর ইওর ব্রাইট কেরিয়ার। এটা কি মনে হয় যে এই নলেজটা আমাকে ভয়ানক ভাবে ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে পারে? জি স্যার। এবং আপনি শুনলে অবাক হন, বাংলাদেশে অনেক বড় বড় কোম্পানি এবং বাইরের দেশের কোনো কোম্পানি তো বাংলাদেশের কোনো মানুষকে খুঁজেই পায় না যারা ভালো সার্ভার ম্যানেজ করতে পারে। কোন সার্ভার কেন কিভাবে ম্যানেজ করবে এইটারই ভালো নলেজেবল লোক নেই। দুঃখজনক হলে সত্য, আমরা খুবই অল্প একটা ছোট্ট একটা প্রজেক্ট, আমার এই ছোট্ট একটা ওয়েবসাইটেরও যারা হোস্ট এবং সার্ভার ম্যানেজ করে সেই দুজন ব্যক্তি হচ্ছে বাংলাদেশি না। কারণ বাংলাদেশের দিকে দিয়ে এমন বিপদে পড়েছিলাম, তার বাধ্য হয়ে আমরা এটা, কারণ এডব্লিউএস এর মানে ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট করার হচ্ছে ভালো বাংলাদেশে কোনো এক্সপার্ট খুঁজে পাই নাই আমরা। কি বুঝছেন স্যার? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এবার কিছু জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন while implementing the warehouse. First of all, the data should be accurate, correct. You will follow all the principles, the data quality, planning, model, ETL tools, data mart, data conversion, replications, who will use, end users, political issues, everything should be considered. এখন একটু চিন্তা করে দেখেন, আমরা কিন্তু এখন এন্ড ইউজার হিসেবে চিন্তা, আমরা কি এই ওয়্যার হাউসের ক্ষেত্রে কি এন্ড ইউজার হিসেবে চিন্তা করছি, না আমাদের ওয়্যার হাউসটা কিভাবে সাজানো গোছানো হবে সেটা নিয়ে কথা বলছি? স্টুডেন্টস, আমরা পাওয়ার বিআই যেটা কাজ করেছিলাম সেখানে আমরা কি জানি যে এর কিভাবে এটা কাজ হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আমরা বদার ছিলাম না, যে আউটপুটটা আছে সেটাকে ম্যানিপুলেট করা নিয়ে বেশি আমরা কনসার্ন ছিলাম, শুধু এন্ড ইউজারের রেজাল্ট। ইয়েস, আউটপুটটা নিয়ে চিন্তা করছি বলেন তো, এখন কি আউটপুট নিয়ে চিন্তা করছি না ইনপুট নিয়ে? আমরা কি ইনপুট নিয়ে চিন্তা করছি না? স্যার ওয়্যার হাউস কিভাবে ম্যানেজ করব স্যার সেটা নিয়ে। এক্স্যাক্টলি, একটা ওয়ার্ড আছে আমাদের টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ডে খুবই পপুলার, গার্বেজ ইন, গার্বেজ কি আউট স্যার। ইয়েস, তাই না? গার্বেজ ইন হলে কি হবে? গার্বেজ আউট হবে না, যতই আপনার ভালো ইয়ে থাকুক। জি স্যার। সেই জন্য প্রপার ওয়্যারহাউস করার জন্য যে যে কনসার্ন ইস্যুগুলো থাকতে হবে ম্যানেজমেন্টের, টপ ম্যানেজমেন্টের, মিডল ম্যানেজমেন্টের, অথবা ওই কনসার্ন পার্সনদের, সেই জিনিসগুলো আপনার মাথায় রাখতে হবে। কারণ আপনার রেজাল্ট কিন্তু আপনি এখন অনেক অ্যানালিটিক্যাল বিআই দিয়ে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন, কিন্তু ডেটাবেজে যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু তার কোনো কনসিকুয়েন্সেস নেই, বা কোনো কি বলবো গুড থিং, বা আমি যদি বলি কোনো অ্যাপ্লিকেশন নেই বা অপটিমাইজেশন নেই। ওকে, আমরা এখানে ইনপুট নিয়ে কথা বলছি। আপনি যখন ওয়্যার হাউসটাকে ডিজাইন করবেন, ম্যানেজ করবেন, কিভাবে করবেন, সকল নলেজ কিন্তু আপনাদের টপ এন্ডে বা মিড এন্ডে আপনাদের থাকতে হবে। ওকে, কি কি জিনিস অ্যাভয়েড করবেন, ভুল জিনিস ইয়ে করবেন না, পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ জিনিস, বর্তমানে বাংলাদেশে তো এটা আরো বেশি সেন্সিটিভ, খুব কেয়ারফুলি আপনি যখন আপনার অর্গানাইজেশনের ওয়্যারহাউস ক্রিয়েট করবেন এমন কোনো কিছু ডেটা রাখবেন না, কারণ এটা নন ভোলাটাইল, সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, যে কোনো সময় সেটা ট্র্যাক করতে পারে। ওকে, সো দ্যাট আপনি যদি মনে করেন আপডেট করে দিলাম, আপডেট করা পর্যন্ত ঠিক আছে, বাট এটা ব্যাকে গিয়ে কিন্তু ইজিলি এটাকে নন ভোলাটাইল যেহেতু একটা নেচার আছে, এবং অনেক সময় হচ্ছে স্ট্যাটিক ভাবে ইয়ে করা যায়, ইমেজ স্টোর করে রাখা যায়। আপনি যদি গভর্নমেন্ট বা কেউ যদি চিন্তা করে, তাহলে সেই সময় নন ভোলাটাইল ডেটাকে অ্যাক্সেস করে আপনি যদি ভুল ডেটা দিয়ে থাকেন, তার কিন্তু কনসিকুয়েন্সেস আপনাকে বহন করতে হবে। ও ল্যাবটা বুঝছি। আচ্ছা, ও ল্যাবটা আমি খুব সহজ করে বলি। পাওয়ার বিআই আপনার স্লাইসার বা চার্ট এই নিয়ে কাজ করেছেন না স্টুডেন্ট? স্লাইসার নিয়ে কাজ করছি। স্লাইসার নিয়ে কাজ করেছেন, তাই না? তাহলে আসলে স্লাইসারটা একটু এরকম না যে ওয়্যার হাউসের ডেটাটাকে
খুব চমৎকার করে ফিল্টারিং করে বিভিন্নভাবে এবং সেই স্লাইডসের সাথে কানেক্টেড যেসব ভেরিয়েবল গুলো আছে সেইগুলোকে কি রিলেশনাল ডেটাবেজের মাধ্যম দিয়ে ম্যানিপুলেশন করে রেজাল্ট শো করে না? জি স্যার। ওকে, তাহলে ও জি ল্যাবটা স্যার। ক্লিয়ার? ও ল্যাবটা খুবই আপনারা অলরেডি করেছেন, যেটা পাওয়ার বিআই এর মধ্যে খুব ভালো মতো এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। ওকে, এখন পাওয়ার মানে বিআই স্যার কি ওয়ার ডাটাটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব? হ্যাঁ কিভাবে ইউজ করবেন, আর বিভিন্ন ড্রিল করে স্লাইসার ইউজ করে টপ ডাউন করে অনেক ভাবে করা যায়। দেখেন ও ল্যাপে সেম জিনিসটা বলেছে, এই জিনিসটাই বলেছে। দেখেন এই দেখেন ড্রিল আপ, রোল ডাউন, স্লাইসার, ড্রেজ, পিভটাল টেবিল করে করেছিলেন না? জি স্যার। Okay, সেই জিনিসটা। আর these are the some basic definitions between warehouse and OLAP. এখন OLAP বলেন বা ডেটা মাইনিং বলেন, এটা কি ওয়্যারহাউস ছাড়া কি সম্ভব? নো স্যার। এখন আপনাদের ব্রেনে ধরে নেন ওই জাতীয় কোনো ডেটাই নাই। আমি এখন বললাম যে আপনি এটাকে অ্যানালাইসিস করেন, আপনি কিসের উপর অ্যানালাইসিস করবেন? এমটির উপর? আপনি সেই ডেটা থাকতে নো হবে না? স্যার, ডাটা লাগবে স্যার। ইয়েস, তাহলে ওয়্যারহাউসটা হচ্ছে ডেটা, যেখানে হিস্টোরিক্যাল ডেটা থাকে, আর ওল্যাপটা হচ্ছে সেই হিস্টোরিক্যাল ডেটাকে আপনি কারেন্ট সিস্টেমের মধ্যে ম্যানিপুলেট করছেন যেভাবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ওল্যাপ। ওকে, সো দিস আর সাম ডিফারেন্সেস বিটুইন ওয়্যারহাউস অ্যান্ড ওল্যাপ। ওকে, এখন ওল্যাপের সাথে এখন আপনি বল ওল্যাপের নলেজটা আপনাদের কি জন্য দরকার? এটা কি থিওরিটিক্যাল নলেজের জন্যই আমি আলোচনা করছি, না অ্যাপ্লিকেশনের, আপনি বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনে ওল্যাপ নলেজটা কেন ইম্পর্টেন্ট বলতে পারবেন? রিলেট করতে পারবেন? স্যার ডাটাকে প্রপারলি অ্যানালাইজ করে স্যার ডিসিশন তৈরির যে ক্ষেত্রে। এক্স্যাক্টলি, আমরা ওই ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনে আমরা একটা স্লাইড দেখেছিলেন যে কোন সিচুয়েশনে কোন ডেটার ওপর কোন ভেরিয়েবলের ওপর কোন ধরনের চার্ট ইউজ করাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এরকম একটা এক্সাম্পল ছিল না? জি স্যার, ভিজুয়ালাইজেশনে ছিল স্যার। ঠিক আছে, তার মানে ওল্যাপটা আসলে আপনাকে সেই নলেজ দিবে যে নলেজে আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যানালাইসিস করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা এখন আমি যদি বলি খুব ইন্টারেস্টিংলি, বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম এবং অস্ট্রেলিয়ান বা ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের যারা ম্যানেজমেন্টে আছে তাদের অ্যানালাইসিস কি একই রকম হবে? বাংলাদেশ অ্যানালাইসিস কি রকম হবে বলেন তো? বাংলাদেশ বিসিবির অ্যানালাইসিস আর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের অ্যানালাইসিস এই মুহূর্তে জাস্ট আজকে 19 তারিখ কিরকম হবে অ্যানালাইসিস? স্যার খুবই ডিফারেন্ট স্যার, খুবই পার্থক্য স্যার। কেমন ওল্যাপ হবে একটু জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলেন তো, কি রকম স্লাইস হবে, কি রকম ডাইস হবে, কি রকম পিভট হবে? এই যে পাপন সাহেব কি করবেন, কি রকম অ্যানালাইসিস করবেন বলেন তো? একটু বলেন জাস্ট, কারণ দুজনের ওয়্যার হাউস আছে না, বাংলাদেশ ক্রিকেটের ওয়্যার হাউস আছে না? ওয়্যার হাউস মানে আসলে ইয়ে না, জি স্যার, মানে স্টোরেজ না, মানে যা যা প্লেয়ার, কত প্লেয়ার কি রান করেছে এরকম একটা ওয়্যার প্রত্যেকটা হাউস আছে। প্লেয়ারের স্যার ইনফরমেশন আর কি, তার আচ্ছা, পাস্ট রেকর্ড কিরকম। এখন দুজনের ওল্যাপের একটু এক্সাম্পল দিবেন যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিমের ওল্যাপ এখন কি রকম ইউজ করবে তাদের ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ম্যানেজমেন্ট, জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে, জাস্ট ফান হিসাবে হলেও খুব রিয়েলিস্টিক, তো এই জন্য আমি বলছি আপনাদের ওল্যাপটা, কারণ এটা ভেরি মাচ রিলেটেড উইথ দ্য ডেটা মার্ট। ওকে, এই জন্য আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম, একটু বলবেন জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলে স্যার এখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে এইরকম অ্যানালাইসিস করবে আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে এইরকম অ্যানালাইসিস করছে, কে ভোটে দাঁড়াচ্ছে, কে ভোটে জিতবে, কে পলিটিক্যাল, এরকম অ্যানালাইসিস হচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে? কার ছুটি দরকার, কে সাকিব আল হাসান নিয়ে। কার ছুটি দরকার, কার পানিশমেন্ট দরকার, কে পলিটিক্স করছে, কে ইন্টারনাল পলিটিক্স করছে, এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে? জি স্যার। আর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এই মুহূর্তে কি এইসব জিনিস নিয়ে অ্যানালাইসিস করছে না? তারা অ্যানালাইসিস করছে পিচটা কিরকম হবে, তারা স্পিনার খেলাবে না কি খেলাবে, কোন ব্যাটসম্যানকে আগে না, এরকম চিন্তা করছে না তাদের? জি স্যার, সেম ফরম্যাট রাখবে নাকি স্যার চেঞ্জ করবে, প্লেয়ার কি সেম রাখবে কিনা। জি স্যার। এখন বুঝতে পারছেন যে ওল্যাপটা আসলে কি? ওয়্যারহাউস কিন্তু জি স্যার। দুইটা টিমেরই, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের ওয়্যারহাউসও আছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের ওয়্যারহাউস আছে। এখন ইউজটা হচ্ছে কিন্তু সিচুয়েশন, এটা সাবজেক্টিভ হচ্ছে না ইউজটা? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা ওল্যাপটা যদি বুঝে থাকেন, ডেটা মাইনিংটা হচ্ছে আরো ইন্টারেস্টিং। ডেটা মাইনিংটা হচ্ছে it can be understood the general method to extract useful data from the set. The data mining process that analyze repeatedly to find a pattern. এই প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করছে, হিডেন প্যাটার্ন। Any difference between warehouse and data mart?
সরি, ডেটা মাইনিং। ডেটা মাইনিং তাহলে ওল্যাপের সাথে পার্থক্যটা কি? Difference between OLAP and data mining. আমি চুপচাপ আছি বাবারা, আপনাদের কাছে কিছু শোনার আশা নিয়ে। স্যার ডাটা মাইনিং স্যার ডাটাগুলো থেকে আমাদেরকে মানে পাস্ট রেকর্ড থেকে একটা প্যাটার্ন দিবে যে মানে কিরকম প্যাটার্নটা পাস্ট রেকর্ড অনুযায়ী। আর যা ডাটা ওয়্যার হাউস হচ্ছে যে মানে ডাটা স্টোর করে আমরা সেই ডাটা হচ্ছে যে মানে ফিউচারে মানে অ্যানালাইজ করতে পারবো। আর সেকেন্ড ফাংশনটা একটু পড়লে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। আপনি এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছেন। ফাংশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন তো, কি বলছে এখানে? ডেটা মাইনিং এক্সট্রাক্ট, বলেন। সেকেন্ড ফাংশনটা একটু পড়েন, তারপর একটু অ্যানালাইসিস করেন যে আসলে কি এক্সট্রা পেলাম যেটা ওল্যাপে হয়তো মিসিং ছিল। স্টুডেন্টস, which was missing in the OLAP, probably you may get the more insight reason behind the particular output. With anyone can give some examples so that easily all of the class will understand the differences between OLAP and data mining. স্যার ডেটা এক্সট্রাকশনের ব্যাপারটা ওল্যাপে মিসিং ছিল। Good, very good. হিডেন প্যাটার্ন যে হিডেন প্যাটার্ন এবং যে ইনসাইট যে দেওয়াটা ওইটা ডেটা মাইনিং এ হয়, বাট ওল্যাপে দেখা যায় যে যেই ইনসাইট বা অ্যানালাইসিস গুলো হয় ওগুলো অলরেডি ভিজিবল থাকে। হিডেন কোনো সিগন্যাল ইনসাইট, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। ওল্যাপে কি ইনসাইট প্যাটার্নটা কি খুঁজে বের সেইভাবে কি আউটপুট হিসেবে আসে, না শুধুমাত্র বিভিন্ন অ্যানালাইসিসটা আসে, বাট এর বিহাইন্ড দ্য কারণ কজেস অফ দ্য পার্টিকুলার প্রবলেম আর কজেস অফ দ্য পার্টিকুলার রেজাল্ট, এটা কি আইডেন্টিফাই করা যায় ওল্যাপে? না স্যার, ওখানে জাস্ট No, sir. হয়। আমি খুবই রেলিভেন্ট যদি বাংলাদেশ ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা যদি বলি, আমি তো আপনারা সবাই জানলেন যে বাংলাদেশ আউট অফ 9 গেমস বাংলাদেশ লস 7, তাই না? অ্যান্ড অলমোস্ট হচ্ছে 60টার মধ্যে বাজেভাবে আরো 5-6টা হেরেছে। এগুলো কি ওল্যাপ থেকে এনেছি না আমি রেজাল্টটা? এখন এই এতগুলো খারাপ খেললো, এইগুলো থেকে এখন বিভিন্ন সাংবাদিকরা বা আপনারা বা আমরা আরো ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইসিস করে দেখেছি না যে বাংলাদেশ এরকম হওয়ার কারণটা কি খুঁজে বের করেছেন না আপনারা? ফেসবুকে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে মানে ডেটা মাইনার আছে আমার মনে হয় ফেসবুকে, এবং বাংলাদেশে মনে হয় সবথেকে বেশি ডেটা মাইনার আছে, তাই না? ডেটা মাইনার মানে বুঝছেন, একদম এক্সাক্ট হিডেন প্যাটার্নটা খুঁজে বের করা। It is much more insightful than the OLAP. এখন আপনার পাওয়ার বিআই যখন আপনাদের যে এক্সপার্ট এসে এই যে স্লাইসার দিয়ে দেখাচ্ছে এই গ্রাফটা হঠাৎ উপরে উঠে গেল অথবা এইটা হঠাৎ নিচে নেমে গেল, আপনি তো ওল্যাপের রেজাল্টটা দেখলেন, যে নিচে যখন নেমে গেল তখন ম্যানেজমেন্ট কোশ্চেন করতে পারে না যে আসলে এটা নিচে নামলো কেন। তখন যে ব্যক্তি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে তাহলে তাকে আরো বেশ কিছু ইনসাইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টকে প্রোভাইড করতে হবে না? জি স্যার, আরো ইন ডিটেইল ইনফরমেশন লাগবে। হতে পারে না সেরকম, ধরে নেন আমি কথায় বললাম যে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে লাস্ট এই অবরোধের জন্য সেলস কমে গেছে, তাহলে এই যে অবরোধ এটাই কি ইনসাইড ইনফরমেশন না সেই সেল কমার? জি স্যার। ওকে, এটাকেই বলা হচ্ছে ডেটা মাইনিং। এই যে ইনসাইড ইনফরমেশন বের করে নিয়ে আসছেন এটা ডেটা মাইনিং। এবং বর্তমানে এআই বিআই কিন্তু এই ডেটা মাইনিং এর কাজটাও আর হিউম্যানরা না করে এখন সায়েন্টিস্টরা কি চিন্তা করছে, এই ডেটা মাইনিং এর কাজটাও কারা করবে? আমরা করব না এটা কম্পিউটার মানে টেকনোলজি করবে? টেকনোলজি করবে স্যার। টেকনোলজি এটা করছে না, টেকনোলজি অলরেডি। ইয়েস স্যার। তাহলে আমি আমি আবার বলি, এই অনলাইনে ক্লাসে আমি লিটারেলি সত্যি আমার মনে হচ্ছে কি আমি হয়তো কম্পিউটারের সাথে কথা বলছি, কেউ মনে হয় 1-2 জন আছে আর বাকিরা সবাই ক্লাসে আছেন তো নাকি? জি স্যার। জি স্যার আছি। দেখি কয়জন। তাহলে মোটামুটি ওয়্যার হাউস তো ক্লিয়ার, মোটামুটি খুব বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছেন না ওয়্যার হাউস, ওল্যাপ এন্ড ডেটা মাইনিং?
জি স্যার। এবং অনেকটা এটা বলতে পারি না যে ওয়্যার হাউসের থেকেই ওল্যাপ, এবং ওল্যাপ থেকেই কি হয়েছে, ডাটা মাইনিং। ডেটা মাইনিং। এবং বর্তমান ডেটা মাইনিং এর সাথে এখন কি হয়ে গেছে, ডেটা অ্যানালিটিক্স, তাই না? জি স্যার। ওকে, এবং এটাই হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স অথবা বিজনেস অ্যানালিটিক্স। ওকে, আমরা দোয়া করি যেন নেক্সট মঙ্গলবার যেন অবরোধ টবরোধ কিছু না থাকে, তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা মঙ্গলবার আরেকটা বিজনেস মডেল দেখাবো, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস মডেল। এবং স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস মডেল এবং লাস্ট ক্লাসে যে ফাইন্যান্সিয়াল বিজনেস মডেল দিয়েছি, সেই দুইটার উপর বেস করে কিন্তু আপনাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, ওটা আমরা আলোচনা করবো এই স্ট্র্যাটেজিক মডেলটা শেষ হওয়ার পরে। বাট আমরা খুব ভাবে রিকোয়েস্ট করেন পলিটিশিয়ানদের যেন মঙ্গলবার আমাদের কি হয়, কারণ এই অনলাইনে ওই মডেল দেখাতে গেলে আমি নিজেই বুঝবো না যে আপনারা কতজন বুঝছেন, এটা বোঝার জন্যই যে মানে ক্ষমতা সেটাই আমার নেই। ওকে, জি স্যার। আজকে কি এখানে র্যাপ আপ করবো? জি স্যার, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, স্যার কুইজের ব্যাপারে বলেছেন যে মিডের পরে কুইজ নেবেন বা ও কি তাই তো, কুইজও হয় না কি যে। আচ্ছা, সমস্যা হচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটির, মানে খুব ইউনিভার্সিটি না, মোটামুটি ইউজিসি থেকে স্ট্রিক্ট করা হয়েছে, অ্যাসেসমেন্ট গুলো নাকি অনলাইনে নেওয়া যাবে না। কারণ কুইজ হোক, ক্লাস অ্যাসেসমেন্ট হোক, কেস স্টাডি হোক, সবগুলোই নাকি হচ্ছে ফিজিক্যালি নিতে হবে। স্যার অনেকেই তো নিচ্ছে, আমি নাম বলবো না, কিন্তু হ্যাঁ, অনেকেই নাম নিচ্ছে বলে স্যার। সমস্যা হবে, এবং ওনাদেরকে জি, কিন্তু শোকজ বা যে কোনো সময় হচ্ছে চাইবে, বুঝছেন, সমস্যা হতে পারে। স্যার তাহলে কি আমাদের কুইজ অনলাইন হতে পারে? অনলাইনে না, অফলাইনে হতে হবে। এখন নন ভোলাটাইল কুইজ নিয়ে ফেললো, এখন কি উনি কি এটাকে করতে পারবে যে নেয় নাই, এরকম কি বলতে পারবে? যদি টপ ম্যানেজমেন্ট বলবে যে, যদি বলে দেয় যে কোনো ধরনের অ্যাসেসমেন্ট অনলাইনে হবে না, তখন? আর আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যারা মোটামুটি একটু সিরিয়াস, যেহেতু এই জাতীয় কোর্স নিয়েছেন, আপনারা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল কেরিয়ার গড়ার জন্য এই জাতীয় কোর্স নেন নাই। সেটা আপনাদেরকে বলবো, ইউডেমি বা কোর্সেরা অথবা AWS এর বিভিন্ন রকম চমৎকার চমৎকার বেশ কিছু ডিপ্লোমা কোর্স বা শর্ট কোর্স অথবা উইকলি কিছু কোর্স করানো হয়। যদি মনে করেন যে সেই কোর্সগুলো কিছু পেমেন্ট, খুব অল্প পেমেন্টের বিনিময়ে যদি করে রাখতে পারেন, এটা কিন্তু আপনাদেরকে কখন যে আপনাকে হেল্প করবে আপনি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না, বুঝছেন? এটা আমি মার্কেটিং করছি না, বাট আপনাদেরকে বলছি যে এটা আপনাদেরকে, যেহেতু আপনারা একটু ডাইনামিক জাতীয় কোর্সে এনরোল করেছেন, এইরকম এটা কিন্তু একদমই ডাইনামিক একটা কোর্স যে ডিএসএস আপনারা নিচ্ছেন। ওকে, তাহলে আজকে কি করব, এখানে বিদায় নিই না? আপনাদের বাংলা অস্ট্রেলিয়ান সাপোর্টার কয়জন আছে এখানে? দেখি তো, হাত রেজ করে তো দেখি, দাঁড়ান আপনার সবাই দেখি সব চেহারাগুলো দেখি একটু। মাই গুডনেস, সবাই কি অস্ট্রেলিয়ান সাপোর্টার আপনারা? হ্যাঁ, এতজন? জি স্যার। ইন্ডিয়ান সাপোর্টার? বুঝছি, মানে ওকে, জাস্ট এটা জন্য ফান জন করলাম। অ্যাটলিস্ট অফলাইনে হলে আরেকটা প্রবলেম হতো, অবরোধ বা হরতালে, যে আপনারা দেখতাম যে এখানে তো ক্লাসে জয়েন তো করছেন, ক্লাসে বুঝছেন কি বুঝছেন না, বা ইন্টারেকশন করছেন কি করছেন না, বাট জয়েন করছেন, আমি বুঝতে পারছি যে ক্লাসে আছেন। বাট আমি আজকে রিকোয়েস্ট করছি যারা জয়েন করছেন, নেক্সট ক্লাসটা আশা করছি যে মঙ্গলবার নর্মাল ক্লাস হবে, অবশ্যই যেন আপনারা অন টাইমে থাকার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ক্লাস হবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। স্যার নেক্সট ক্লাস যদি অবরোধ না থাকে তাহলে কি আমাদের কুইজ হবে? হ্যাঁ, ভালো কথা বলছেন, তাহলে সুযোগটা তো কাজে লাগানো উচিত। আচ্ছা, এটা আমরা একটা ডিসিশন নিই, ঠিক আছে? আজকে যেহেতু এখনো সবাই আছেন, যেহেতু আমাদের কুইজ একটা নেওয়া হয়নি, নেক্সট ক্লাসে যেহেতু আমাদের অ্যাসেসমেন্ট অনলাইনে নেওয়া যাবে না, আমরা চেষ্টা করি তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা যদি অবরোধ না হয় তাহলে কুইজ দিই, ঠিক আছে? স্যার সিলেবাসটা কি হবে? সিলেবাসটা ফার্স্ট মিডে যা পড়ে, যে চ্যাপ্টার পড়ানো। স্যার ফার্স্ট স্যার চ্যাপ্টার স্যার আপনি তো স্যার ফার্স্ট মিডে সবগুলো ছিল না, মানে জাস্ট ওইটাই ওই বললাম তো, ফার্স্ট মিডে লাস্টের একটা স্লাইড বাদ দিয়ে বাকিগুলো হ্যাঁ, ছিল। আজকেরটা তো ফাইনালের সাথে অ্যাড হচ্ছে, তাই না? এই আজকেরটা বাদ দিয়ে যা পড়ানো হয়েছে এতদিন পর্যন্ত সেটাই, ঠিক আছে? স্যার কুইজ হলো স্যার সেটা কি শর্ট কোশ্চেনের উপর হবে হ্যাঁ, নাকি শর্ট কোশ্চেন। এমসিকিউ? যদি এরকম হয় না, এমসিকিউ হবে না, একদম এমসিকিউ করা যাবে না, কারণ এমসিকিউ করাটা খুব মানে ডিএসএস লেভেলে এমসিকিউ করাটা ঠিক হবে না। অপারেশন লেভেলে এমসিকিউ ঠিক আছে, খুব শর্ট কোশ্চেন হবে, খুব স্পেসিফিক কোশ্চেন হবে, ঠিক
ঠিক আছে? স্যার শর্ট কোশ্চেন কি ফিল ইন দ্য গ্যাপ টাইপ নাকি না না, just ফিল এক ইন দ্য লাইন খুব দুই শর্ট লাইনের কোশ্চেন। আমি যদি খুব স্পেসিফিকলি যদি ডিএসএস এর সাথে যদি পাওয়ার বিআই মানে বিআই এর ডিফারেন্সটা জানতে চাই, আর এআই এর সাথে বিআই এর ক্যাপাবিলিটিস জানতে চাই, এরকম ভাবে, ঠিক আছে? স্যার তাহলে কোশ্চেন কয়টা হবে স্যার, শর্ট কোশ্চেন? কোশ্চেন অ্যারাউন্ড 10 নম্বরের এক্সাম হবে, তো এই 5টা কোশ্চেন হবে 2 মার্কস করে। হ্যাঁ, ভালো কথা বলছেন, আমি একদম ভুলে গেছি, কারণ আমাদের অ্যাসেসমেন্ট তো শেষ করতে হয়। এমন একটা ঘটনা না ঘটে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস হচ্ছে বাট কোনো অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে না, তাহলে বিপদ। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের নেক্সট আল্লাহ আল্লাহ করে দোয়া করে আমরা নেক্সট দিন কুইজ নিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।